العالمين صلاة وسلاما دائما أبدا سرمدا لا يحصيه محاسب وأسألك اللهم بجاه وليك أن تزيل عطايا المواهب وأن تصرف عنا جميع البلايا والمصائب وأن تلحقنا به يا الله يا ربنا في أعلى المراتب. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حضرنا في نعمة المالية يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لوجهك سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم اجعل ثواب ما قرأناه من القرآن الكريم وما قلناه من قول لا إله إلا الله وما سبحنا الله وبحمده وما صليناه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة. نقدم ذلك ونهديه إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح إخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليه وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح كل الصحابة وقرابته والتابعين ولهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح الأربعين المجتهدين والمقربين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين وسادتنا الصوفية والمحققين وأولياء أجمعين خصوصا إلى روح من استمعنا هنا بسببها وما ترون لها. Ibu Jumi binti Nur Hasim. اللهم اجعلهم لها من النار وفداة لها من النار وعتقا لها من النار وحجابا لها من النار وسترا لها من النار ونجاة لها من النار. واغفر لها وارحمها وأعف عنها وأقم نزلها وسع مدخلها وانسها بما يغفر ونقيها من الخطايا كما يكفر الحديد من الدنس. اللهم أبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها وزوجا خيرا من زوجها وقها من عذاب القبر وفتنته ومن عذاب النار وأدخلها الجنة بغير حساب يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وسيدنا محمد. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم كما أحييت عليها فأمتنا عليها غير مفتون ولا محزون ولا مضل ولا مضل ولا مبدل. أنت حسبنا ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وسبحانك اللهم وتحياتك في السلام وأهدى والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم Inna wa minkum taqabbal ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Thumma salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Saya muliakan, saya hormati keluarga almarhumah Haji Bagio beserta keluarga beliau. Yang saya hormati Haji Tarno dan seluruh hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tadi telah dibacakan surat Yasin diiringi dengan bacaan tahlil. Satu nikmat besar yang diajarkan oleh ulama-ulama kita terdahulu, terutama ulama-ulama itu yang senantiasa mentradisikan
membaca surat Yasin, biasanya disebut Yasinan. Kenapa dipilih surat Yasin menjadi surat yang rutin dibaca paling minimal dalam sepekan sekali, malam Jumat? Begitu juga ketika ada yang meninggal. Ternyata memang apa yang diajarkan itu memang ajaran yang sudah diwariskan oleh para ulama-ulama terdahulu, yang kita yakin bahwa yang mereka lakukan itu bukan diada-adakan, akan tetapi itu adalah ajaran yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Di dalam tafsir Ibnu Katsir ada riwayat, man qara'a surat Yasin al-laila atau laila asbaha maghfuran lahu. Siapa yang membaca surat Yasin di malam hari, pagi harinya seluruh dosanya diampuni oleh Allah. Kemudian ada riwayat dari Imam Ibn Hibban dan beliau mensahihkan riwayat ini. Nabi SAW bersabda, "Iqra'u Yasin ala mautakum." Bacalah surat Yasin terhadap orang-orang wafat di antara kalian. Ada satu tokoh ulama bernama Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Ar-Ruh. Di situ beliau memaparkan bahwa membaca surat Yasin itu 3 cara kurang lebih. Cara pertama menjelang wafat. Jika ada orang menjelang wafat, kita baca surat Yasin. Hikmahnya adalah mempermudah ruhnya lepas dari jasad. Dan ini bukan main-main ya. Diuji coba langsung oleh Imam Ahmad bin Hanbal yang terkenal sebagai ulama ahli hadis. Di dalam musnadnya beliau mengatakan bahwa guru-guru kami sering membacakan surat Yasin ketika ada yang mau meninggal. Kenapa? Kata beliau, agar ruh itu lepas dari jasad dengan mudah. Kita tidak perlu takut ketika meninggal dunia. Banyak biasa dikabarkan sakitnya seperti diiris-iris pedang. Ini sudah diteliti riwayat-riwayat yang tidak kuat. Orang-orang mukmin itu bahagia ketika meninggal. Kita ini umat terbaik, kok bisa meninggal kesakitan? Ya. Jadi sudah diriset oleh Said Abdullah bin Muhammad bin Siddiq Al-Gumbari bahwa hadis-hadis yang menyatakan orang mukmin ya, orang mukmin ketika meninggal dunia rasa sakit seperti ditusuk-tusuk pedang, seperti disayat-sayat pedang, itu riwayat batilah. Sebaliknya orang mukmin itu ketika meninggal dunia dia merasakan kenikmatan. Bahkan dikatakan alamah husnul khotimah, tanda-tanda husnul khotimah itu, mohon maaf, ketika meninggal keluar air mani. Kalau ada orang meninggal keluar air mani, itu tanda husnul khotimah. Apa hubungannya keluar air mani dengan husnul khotimah? Karena nikmat ketika roh itu keluar. Makanya yang keluar air mani. Banyak kaum sholihin, ya, seperti kita lihat di Haji Maimun Zubair, Allah yarham. Ada juga Syekh Nawawi Al-Bantani. Itu ketika meninggal dunia wajahnya itu cerah, senyum. Kok bisa sakit diiringi dengan senyuman? Mereka senyum karena merasakan nikmat ketika roh itu lepas dari jasad. Jadi surat Yasin itu membantu roh itu biar keluar secara mudah. Yang kedua, ketika sudah meninggal, kita baca Al-Quran untuk hadiahkan pahala. Pahala bacaan surat Yasin kepada almarhum. Kemudian yang ketiga, kita membacanya itu menjadikan cahaya. Ya, bacaan Al-Quran itu dikatakan Al-Quran nur fil qabr. Al-Quran itu menjadi cahaya di dalam kuburan. Yang istimewa dari surat ini, di bagian awal di situ sebenarnya kita tawasul. Awal Yasin itu kan Yasin. Al-Imam As-Suyuti di dalam kitabnya An-Nahj As-Sawiyah fil Asma'in Nabawiyah, kitab tentang nama-nama Nabi, beliau bahas uraikan satu persatu.
Di antara nama Nabi yaitu Yasin. Yasin itu artinya apa? Ya Sayyidan Nas, wahai pemimpin seluruh manusia. Itu arti Yasin. Jadi Yasin itu namanya Nabi Muhammad SAW. Jadi kita membaca Yasin, kita dapat dua amalan. Membaca surat di dalam Al-Quran, dan kita sedang bertawasul kepada Nabi Muhammad SAW. Yasin. Nah, ini yang kita bacakan tadi, mudah-mudahan bisa menjadi kebaikan bagi almarhumah di dalam kuburannya. Dan yang terakhir, kematian ini bagi orang beriman adalah satu kerinduan, bukan satu hal yang menakutkan. Kita ketika di dunia rindu sekali kepada Nabi Muhammad SAW. Kita rindu ingin berjumpa dengan Allah, maka jalannya harus meninggal. Terus kenapa harus ditakutkan? Yang ditakutkan kita meninggal bawa apa? Bekalnya apa? Ya, makanya Nabi SAW senantiasa berdoa, Allahumma inni as'aluka ladzatan nadri ila wajhik wa syauqan fi liqa'ik. Ya Allah, aku meminta padamu kelezatan memandangmu dan rindu berjumpa denganmu. Man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jadi kematian, Nabi mengatakan di dalam doa itu kelezatan. Dengan kematian kita bisa berjumpa dengan Allah. Dengan kematian kita lagi tidak mengalami masalah. Kalau kita bawa bekal yang baik. Di dunia ini kan banyak masalah, darul fitan wal mihan. Kalau kita husnul khotimah meninggal, maka semua masalah itu sudah tidak ada lagi. Yang ada kenikmatan demi kenikmatan. Misalnya dalam kubur kita meninggal, kita nih selama hidup di dunia baik, taat sama Allah, taat sama Rasul SAW, hati bersih, tidak pernah ada kotoran hati. Ya, ini hal yang penting, yaitu kalau mau husnul khotimah yang paling penting nomor satu selain taat kepada perintah Allah, yaitu membawa hati yang bersih. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim, hati yang bersih. Nah, ketika seorang meninggal dalam keadaan baik, coba lihat bagaimana Nabi katakan, sebelum masuk surga sudah diberi nikmat di kubur. Apa itu? Al-qabru imma rawdah min riyadil jannah aw hufratun min hufari niran. Kuburan itu adalah taman-taman surga. Kita baru nikmati nikmat di kuburan, yang di dunia lupa semuanya. Yang hidupnya susah di dunia ketika dapat taman surga di kubur, kesusahannya di dunia itu dilupa. Itu. Begitu juga yang mendapatkan nikmat di dunia, gak sebanding dengan kenikmatan yang ada di dalam kuburan. Belum nanti masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan semuanya bisa masuk surga. Bila hisab, ya, tanpa hisab. Kalau doa minta masuk surga tanpa hisab, jangan baca doanya salah. Allahumma hasibni hisaban yasiran. Ajaran dari mana? Ya Allah, hisablah saya dengan hisab yang ringan. Jangan. Ya. Masalah itu kita masalah. Ya. Itu Nabi pernah klarifikasi itu, makna itu. Jadi ketika di dalam Al-Quran dikatakan yuhasibu hisaban yasira, dihisab mereka dengan hisab yang ringan. Kata Nabi itu bukan hisab, itu al-araf. Itu adalah presentasi amal soleh di hadapan Allah di yaumil qiyamah. Karena kalau hisab itu kata Nabi, man husiba udziba, siapa yang dihisab dia diazab. Yang kena hisab diazab. Oleh sebab itu Nabi SAW mengajarkan doa, Allahumma adkhilni al-jannata bighairi hisab. Ya Allah, masukkan saya ke dalam surga tanpa ada perhitungan. Jangan minta hisab yang ringan. Nabi juga mengajarkan kalau doa minta yang enak-enak, minta yang tinggi-tinggi, karena Allah Maha Kaya. Jangan doa orang pesimis. Ya Allah, saya ini pengen gak pantas di surga. Nah, kalau kasih yang dipikir-pikir juga gak apa-apa, jangan. Dipikir atau gak masuk kayak celaka, masalah lagi. Makanya Nabi mengajarkan doa optimis, ya, karena kita bukan dengan amal masuk surga. Orang yang pesimis itu karena menganggap ketaatan ini dia yang membuat dia masuk surga. Padahal nilai ketaatan dan amalnya kurang, gak sebanding dengan surga. Oleh sebab itu Nabi katakan, idza sa'altumullah al-jannata fas'aluhu firdausal a'la.
Kalau kalian doa minta surga kepada Allah, jangan tanggung, minta surga yang tertinggi, surga Firdaus. Jangan bilang di pinggir-pinggir surga. Firdaus yang paling tertinggi. Dan Allah katakan dalam hadis qudsi, ana inda dzanni 'abdi bi. Saya berdasarkan prasangka hamba saya kepada saya. Kita menjelang wafat, ini terakhir saya tambahkan ada Mufti Baydha, ya, Habib Muhammad Al-Haddad dalam kitab Ajratus Sibah ila Makarimil Akhlaq, beliau mengajarkan setiap kita ketika menjelang wafat, kita sudah berdaya lagi untuk melakukan satu amal. Karena sudah menjelang wafat, mau sholat gak bisa, mau baca Al-Quran gak bisa. Satu amalan pada waktu itu yang hanya bisa kita lakukan, husnuzon billah, prasangka baik kepada Allah. Jangan lihat lagi masa lalu kita. Ini ilmu mahal. Ilmu ini intisari dari wasiat Nabi. Nabi ini saking sayang kepada umatnya, menjelang wafat masih mikir umatnya keadaannya bagaimana. Makanya Nabi katakan dalam wasiatnya, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzanna billah. Jangan pernah seorang di antara kalian meninggal dunia terkecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah. Jangan lihat lagi masa lalu. Jangan lihat lagi banyak dosanya, tapi lihatlah rahmat Allah luas pada waktu itu. Allah pasti memasukkan saya ke surga. Amin. Dan Allah akan mengampuni semua kesalahan saya. Allah maha baik, Allah maha kasih sayang. Jadi waktu itu yang ditonjolkan sifat-sifat jamalnya Allah. Allah punya sifat-sifat indah. Menjelang wafat hadirkan sifat indah Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rauf. Jangan Al-Muttaqin, Allah yang maha membalas, Allah yang maha menghukum. Itu keadaannya tidak tepat pada waktu itu. Karena prasangka buruk itu dosa. Ya, jangan sampai kita meninggal justru kita berprasangka kayaknya dosa saya terlalu banyak, Allah tempat saya kayaknya bukan di surga. Ya sudah, sesuai prasangka itulah, karena itu dosa. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'da dhanni itsmun. Wahai orang beriman, jauhilah banyak prasangka. Karena sebagian prasangka itu dosa, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka harus prasangka baik. Saya akan masuk surga. Saya akan ditempatkan di tempat yang tertinggi bersama Nabi Muhammad SAW. Saya akan berkumpul dengan beliau dan seterusnya. Nah, di saat itulah kita meninggal dalam keadaan prasangka baik kepada Allah. Keluarlah hadis qudsi, saya berdasarkan prasangka hamba saya kepada saya. Itu. Ini kalau menjelang wafat, namanya sifat rojah. Tapi kalau lagi sehat-sehat, kemudian lagi asik maksiat, jangan hadirkan sifat jamalnya Allah. Wah, Allah itu pemaaf. Akhirnya apa? Maksiatnya jalan terus. Karena dia merasa aman dengan pengampunan Allah. Makanya ulama mengatur, kalau kalian lagi dalam keadaan maksiat, hadirkan hati bahwa Allah itu punya sifat marah. Allah itu akan membalas dosa itu dengan azab. Sehingga apa? Akan muncul rasa takut yang nanti menghalangi diri kita melakukan maksiat dan kita kembali kepada Allah. Nah, ketika sudah kembali kepada Allah, dia melakukan maksiat, kemudian ingin bertobat. Ketika ingin bertobat, kembalikan lagi, hadirkan sifat indahnya Allah. Allah itu maha pemaaf. Dosa sebesar apapun pasti diampuni oleh Allah. Sehingga apa? Dia tidak putus asa dengan rahmatnya Allah. Dan ketika dalam keadaan taat, tidak bermaksiat, dalam keadaan taat, hadirkan dua sifat itu bagaikan sayap burung seimbang. Ya, ketika lagi taat, hadirkan bahwa Allah dengan rahmatnya telah mengizinkan saya untuk taat padanya. Tapi jangan menghilangkan sifat takut. Ini amalan saya, kalau saya andalkan, saya banggakan, bisa ditolak oleh Allah. Untuk menghindari dari bangga, jadi sombong terhadap amal soleh. Akhirnya merasa dirinya baik sendiri, merasa suci. Fala tuzakku anfusakum. Jangan kalian mensucikan diri kalian, kata Allah Ta'ala. Akhirnya sampai ke level mana? Halakan nas. Di zaman sekarang semua manusia binasa. Kemudian Nabi katakan, fa innahu ahlakahum. Nah, orang yang dalam hatinya terlintas bahwa saya ini
orang yang paling baik, saya ini orang yang paling soleh, saya ini orang yang paling taat. Kata Nabi, dia adalah orang yang paling celaka. Kenapa? Karena semua amal ibadahnya hancur karena ada kotoran di hati. Sombong dengan amal, masalah lagi. Ya, jadi itu ar-raja wal khauf, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baru saja kita sama-sama mendengar tausiah nasihat dari Habib kita, Habib Rahman, mudah-mudahan menjadi wasilah bagi kita. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama dalam mempersiapkan diri kita menuju kematian. Kematian itu pasti, tidak ada yang tidak pasti. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi jangan bilang yang tua, tapi ini yang muda-muda persiapkan diri. Jangan bilang yang kita masih muda belum. Nah, belum. Tapi kita lihat Allah tidak memilih usia, kapan saja dan di mana saja, apa yang beliau kehendaki tetap. Untuk itu mari kita sama-sama mudah-mudahan apa yang kita doakan hari ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga almarhumah ibunda dari Haji Bagio dilapangkan kuburannya dan diterima segala amal ibadahnya. Amin. Akhirnya atas nama Sahibul Hajat mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada seluruh jemaah yang hadir pada malam hari ini. Hanya Allah yang dapat membalasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.